اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، ذی الحج کا مہینہ جاری و ساری ہے اور آج میں آپ کے ساتھ ایسے مبارک کلمات کا وظیفہ شیئر کروں گا جنہیں آپ نے 17، 18 اور 19 ذی الحج کے دن پڑھنا ہے۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، یہ وظیفہ، یہ عمل لا الہ الا اللہ، ان کلمات کا وظیفہ ہے۔ ان کلمات کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا سب سے زیادہ کون مستحق ہوگا، یعنی کہ کس کی قسمت میں یہ نعمت ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، میں جانتا تھا کہ تجھ سے پہلے کوئی یہ بات مجھ سے نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ تجھے حدیث سننے کی کتنی ہرس ہے۔ تو اب سن لو، سب سے زیادہ میری شفاعت کا نصیب ہونا اس شخص کے لیے ہوگا جس نے اپنے دل سے یا اپنے جی کے خلوص سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، انہوں نے عرض کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا اے معاذ۔ انہوں نے عرض کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا اے معاذ۔ حضرت معاذ نے پھر جواب دیا کہ حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا جو کوئی سچے دل سے یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، تو اللہ اس کو دوزخ پر حرام کر دے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ کر دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا کرے گا تو ان کو بھروسہ ہو جائے گا۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے مرتے وقت گناہگار ہونے کے ڈر سے یہ لوگوں سے بیان کر دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس خواب میں ایک آنے والا فرشتہ میرے مالک کے پاس سے آیا۔ اس نے بیان کیا کہ میری امت میں سے کوئی اس حال میں مر جائے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے عرض کیا کہ وہ زنا کرے گا، وہ چوری کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گویا وہ زنا کرے، گویا وہ چوری کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کلمہ کے لیے یقینی طور پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچ جاتا ہے، یعنی فوراً قبول ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ کلمہ کہنے والا کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، کتنی زیادہ فضیلت ہے لا الہ الا اللہ کی۔ تو آج جو عمل، جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گا، اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائیں گے اور آپ کی ہر نیک حاجت، دلی مراد پوری ہوگی انشاءاللہ۔
चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। अब इस अमल को, इस वजीफे को आपने पढ़ना कैसे है, इसके पढ़ने का तरीकाकार अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इस अमल को, इस वजीफे को आपने 17, 18 और 19 ज़ुल्हज के दिन पढ़ना है। अगर किसी मजबूरी की वजह से आप इन 3 दिनों में ये वजीफा नहीं पढ़ पाते तो फिर आप पूरे साल में कोई भी 3 दिन ये अमल कर सकते हैं, या जब भी आपको इस वजीफे की जरूरत हो तो आप ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। आपने 17 ज़ुल्हज के दिन यानी कि 17 ज़ुल्हज के दिन करना ये है कि पूरा दिन आपके पास है। अगर दिन में नहीं पढ़ सकते तो रात को पढ़ सकते हैं, यानी कि दिन या रात में जब आपका जी चाहे आपने तन्हाई में बैठ जाना है और सबसे पहले प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। दुरूद पाक आप अपनी मर्जी से पढ़ सकते हैं, 1 मरतबा पढ़े, 3 मरतबा पढ़े, 5 मरतबा पढ़े, ये आपकी अपनी मर्जी है। उसके बाद आपने एक तस्बीह यानी कि 100 मरतबा इन कलमात को पढ़ना है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इन कलमात की आपने एक तस्बीह पढ़नी है। चाहे तो आप अपने हाथ की उंगलियों के पोड़ों पर पढ़ लें, अगर चाहे तो आप तस्बीह के हर दाने पर पढ़ सकते हैं। जब आप 100 मरतबा ये कलमात पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आखिर में आपने फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है और अपने हाथों को अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में उठा लेना है। जिस परेशानी को दूर करने के लिए आपने ये अमल किया होगा, या फिर जिस हाजत के लिए, जिस मकसद के लिए आपने ये अमल पढ़ा होगा, उसके लिए अल्लाह ताला की बारगाह में बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी इंकिसारी के साथ आपने दुआ मांगनी है। जिस तरह ये कलमा पढ़ने वाले का कलमा 7 आसमानों को चीरता हुआ अर्श तक पहुंच जाएगा, इसी तरह आपकी दुआ 7 आसमानों को चीरती हुई अर्श तक पहुंच जाएगी। प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदे के उठे हुए हाथों को कभी भी खाली नहीं लौटाता। तो इंशाअल्लाह आपके भी उठे हुए हाथ अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी खाली नहीं लौटाएगा। 17 ज़ुल्हज के दिन भी इसी तरीके से आपने ये अमल करना है। 18 ज़ुल्हज के दिन भी इसी तरीके से, दिन को या रात को जब आपको वक़्त मिले उस वक़्त में आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। और 19 ज़ुल्हज के दिन भी इसी तरीके से आपने ये अमल, ये वजीफा पढ़ना है। 3 दिन का अमल है, 3 दिन का वजीफा है। इंशाअल्लाह इन 3 दिन के अमल से ही आपको पता चल जाएगा कि आपने जिस मकसद के लिए, जिस हाजत के लिए इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ा है, अल्लाह ताला ने उसमें आपको कामयाबी अता फरमा दी है। लेकिन प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, बात यकीन की है कि अमल को आप कितने पुख्ता यकीन के साथ पढ़ते हैं। जितना पुख्ता आपका यकीन होगा उतनी जल्दी आपको इस अमल के, इस वजीफे के पढ़ने का फायदा होगा, और वो फायदा, वो इनामात आप अपनी आंखों से देखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक ये मुबारक अमल, ये मुबारक वजीफा मुझे भी, मेरे तमाम भाइयों को, मेरी तमाम बहनों को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और सदका जारिया समझकर दूसरों के साथ शेयर करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी फायदा हो सके। प्यारे आका की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, 5 वक्त का नमाजी बनाए, सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इंशाअल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ, अच्छे अच्छे वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।